الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ قبل اس کے گفت و شنید کا سلسلہ آگے بڑھے، بہتر و ضروری میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ تمامی حضرات انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت اور رب کے محبوب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں اور جھوم جھوم کر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر جہاں میں ہم سب پڑھ کر کیوں ضائع لمحات کریں، ذکر جہاں میں ہم سب پڑھ کر کیوں ضائع لمحات کریں، آؤ پڑھیں والشمس کی صورت اور روح نبی کی بات کریں۔ سبحان اللہ۔ ذکر جہاں میں ہم سب پڑھ کر کیوں ضائع لمحات کریں، آؤ پڑھیں والشمس کی صورت اور روح نبی کی بات کریں۔ اور وہ جن کے ایمان ہے مردہ یارو ان کو مرنے دو، وہ جن کے ایمان ہے مردہ یارو ان کو مرنے دو۔ ہم زندہ دل ان زندہ دلوں میں زندہ نبی کی بات کریں۔ سبحان اللہ۔ ہم زندہ دل ان زندہ دلوں میں زندہ نبی کی بات کریں۔ رات کے گیسو بکھر چکے ہیں سناٹے کا عالم ہے، رات کے گیسو بکھر چکے ہیں سناٹے کا عالم ہے۔ آؤ پڑھیں واللیل کی صورت زلف نبی کی بات کریں، آؤ پڑھیں واللیل کی صورت زلف نبی کی بات کریں۔ ایک مرتبہ اور جھوم کر آپ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ سب کو پتا ہے کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کی 12 تاریخ کو رب نے اپنے محبوب کو اس دنیا کے اندر بھیجا، دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے، بندوں کو خدا سے ملانے کے لیے، ایمان کی دولت عطا فرمانے کے لیے، دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ مگر آج کا حال کیا ہے، ذرا اس پہ بھی ہماری اور آپ کی نظر رہنی چاہیے۔
بے شک جب خدا کے بندے خدا سے دور ہو گئے تھے تو ان بندوں کو خدا سے قریب ہی کرنے کے لیے مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ، حق ہے. آج اسی نبی کے چاہنے والے اور اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے اس دور حاضر میں دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بے شک خانقاہوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، درسگاہوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مسجدوں سے عبادت گاہوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اسی کو انہوں نے سمجھا ہے یہی اصل کامیابی ہے. تو میں کہوں گا آپ کسی مولوی پر ایمان نہیں لائے، اللہ پر ایمان لائے ہو، اللہ کی کتاب پر ایمان لائے ہو، اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہو. تو میں قرآن مقدس کی جس آیت مقدسہ کو آج کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا ہے وہ قرآن مقدس میں ہے. آپ اس کو سمجھیے. کیا آپ نے جسے کامیابی سمجھا ہے واقعی وہ کامیابی ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک انسان کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے مگر رحمان کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. بے شک حق ہے. وہ رب اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. قسم ہے زمانے کی. میں نہیں کہوں گا کہ اللہ نے قسم کھائی کیونکہ اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے. بے شک حق ہے. میں نہیں کہوں گا کہ اللہ نے قسم کھا کر کے اس بات کو کہا. یہ کہوں گا قسم یاد فرما کر کے رب کائنات نے فرمایا. بے شک قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں. انسان کہا تمام انسان گھاٹے میں. میں نہیں کہتا جس قرآن کے ایک ایک نقطے پر آپ کا ایمان ہے وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان گھاٹے میں. اب سوچ رہے ہوں گے آپ کہ 1400 سال پہلے یہ آیت اتری تھی. اس وقت انسان گھاٹے میں رہا ہوگا مگر آج کا انسان تو بڑا ترقی کر چکا ہے. آج کا انسان تو پرندوں کی طرح فضاؤں میں پرواز کرتا نظر آ رہا ہے. آج کا انسان تو سمندروں کا کلیجہ مچھلیوں کی طرح سے چاک کرتا دکھائی دے رہا ہے. آج کا انسان تو چاک پہ کمندیں ڈال رہا ہے. آج کا انسان تو چاک کے اوپر محل بنانے کی تیاری کر رہا ہے. آج کا انسان تو سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہا ہے. آج کا انسان تو زمین سے ڈیزل اور پیٹرول نکال رہا ہے. آج کا انسان کیسے گھاٹے میں ہو سکتا ہے؟ جو انسان فضاؤں میں پرواز کر رہا ہو وہ انسان کیسے گھاٹے میں ہو سکتا ہے؟ وہ انسان جو مریخ پہ کمندیں ڈال رہا ہو وہ انسان کیسے گھاٹے میں ہو سکتا ہے؟ وہ انسان جو ایٹمی تجربات کر رہا ہو وہ انسان کیسے گھاٹے میں ہو سکتا ہے؟ مگر مسلمانوں ساری عقلیں ایک طرف، رب کا فرمان ایک طرف، اور رب کا فرمان ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے. کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ مچھلیوں کی طرح پانی میں تیر لینا کیا اسی کا نام کامیابی ہے؟ اگر اسی کو کامیابی کہو گے تو انسان سے پہلے مچھلیاں سمندروں میں تیر رہی ہے اور سمندروں کا کلیجہ چھلنی کر رہی ہے. کیا ان کو کامیاب کہو گے؟ فضاؤں میں اڑنے کی بنیاد پہ اگر کسی کو کامیاب کہو گے تو انسان سے پہلے تو یہ پرندے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، مکھی مچھر فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، تو کیا کہو گے مکھی مچھر کامیاب ہے؟ نہیں مسلمانوں، فضا میں اڑنا کامیابی نہیں ہے. اور رب فرماتا ہے انسان گھاٹے میں ہے. انسان تاج محل میں رہتا ہو پھر بھی گھاٹے میں ہے. انسان چاند پہ محل بناتا ہو پھر بھی گھاٹے میں ہے. انسان ایٹمی تجربات کرتا ہو پھر بھی گھاٹے میں ہے. مسلمانوں، انسان کے بارے میں رب نے فرمایا
वल्लासर इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की कि इंसान घाटे में। सुभान अल्लाह, हक है बेशक, सुभान अल्लाह। और ये इनकार नहीं किया जा सकता कि आप इंसान नहीं, आप सबके सब इंसान हैं। बेशक। और अब फरमा रहा है कि इंसान घाटे में है। तो क्या आपने कभी घाटे से बचने की कोशिश की? हर इंसान घाटे से बचने की कोशिश की। और अब जमाने की कसम याद फरमा करके ये बताया कि इंसान घाटे में। और जमाना किसका? सारे नबियों का जमाना मुकद्दस। मगर परेशानी क्या है? अगर ये होता कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने की कसम इंसान घाटे में, तो सवाल पैदा होता शीश अलैहिस्सलाम के जमाने की कसम क्यों नहीं? दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने की कसम अगर होती तो सवाल पैदा होता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने की कसम क्यों नहीं? और अगर उनके जमाने की कसम होती तब सवाल पैदा होता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की कसम क्यों नहीं? बेशक। कमोबेश 1,24,000 अंबिया के राम आए, मगर उनका जमाना बटा हुआ था, तो वो एक जमाने तक महदूद रह जाता। मगर उसके जमाने की कसम जिसके जमाने की कोई सरहद व सीमा नहीं। बेशक, हक है, सुभान अल्लाह। वो कौन? वो हमारे और आपके आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरे आका की जात है। मुस्तफा के जमाने की कसम। और मुस्तफा का जमाना कब से कब तक है? मुस्तफा का जमाना कब से कब तक है? आपने कभी गौर किया? आपने कभी सोचा कि आका का जमाना कब से कब तक है? मुसलमानों, जो आदम अलैहिस्सलाम का जमाना कहोगे ना, वो भी मुस्तफा का जमाना। सुभान अल्लाह, हक है। कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम का जमाना कहोगे ना, वो सब मुस्तफा का जमाना है। क्यों? कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी से पहले बंदा, नबी के फैज का जमाना, फिर नबी की नबूवत का जमाना। और नबी की नबूवत का जमाना कब था? तो आपने वो हदीस पाक सुनी होगी कि मेरे आका ने फरमाया कुन्तु नबियों आदम बैनल माए वत्ती, कि मैं उस वक्त नबी था, मैं उस वक्त नबी था। किस वक्त? जब आदम अलैहिस्सलाम अभी बने नहीं थे, मिट्टी और पानी के दरमियान थे, उस वक्त मैं नबी था। तो ये मेरे आका की नबूवत का जमाना। मुसलमानों, अभी आदम नहीं बने, कोई बशर नहीं बना, कोई आदमी नहीं बना, मगर मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि मैं उस वक्त नबी था। मगर मुसलमानों, आदम से पहले तो कोई बशर हो नहीं सकता। जब अबुल बशर नहीं है तो बशर होने का सवाल नहीं है। तो मेरे आका उस वक्त भी नबी थे। पता चला नबी होने के लिए बशर होना जरूरी नहीं। अगर नबी होने के लिए बशर होना जरूरी होता तो अबुल बशर से पहले कोई नबी होता ही नहीं। और आका फरमा रहे हैं मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबोगिल की मंजिलें तय कर रहे थे। जब आदम अलैहिस्सलाम अभी आबोगिल की मंजिलों से गुजर रहे थे, अभी आदम अलैहिस्सलाम का पुतला नहीं बना था, उस वक्त मैं नबी था। तो वो मेरे आका की नबूवत का जमाना था। मुसलमानों, वो रसूल पाक की नबूवत का जमाना। अब उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम हुए और तमाम आदमी हुए और मुसलमानों सारे नबी आए। कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम, ईसा अलैहिस्सलाम तक देख लीजिए, तो वो सब मेरे नबी की नबूवत का
زمانہ شروع میں ہے، اس کے بعد کم و بیش 1,24,000 یہ انبیاء کرام آئے، اور مسلمانوں عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ زمین سے آسمان پہ اٹھا لیے جانے کے 571 سال کے بعد میرے آقا اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور جب آقا دنیا کے اندر تشریف لائے تو نبی تو پہلے تھے، نبی تشریف لائے، مگر مسلمانوں دعوت کا کام نہیں کیا تھا، قرآن ابھی آپ پر نازل نہیں ہوا تھا، جب قرآن نازل ہوا اور آپ نے دعوت کا کام شروع کر دیا تو آپ رسول بھی ہو گئے۔ اب ایک طرف رسول کی رسالت ہے اور ایک طرف نبی کی نبوت ہے، جب آدم نہیں تھے تو نبی تھے، اور مسلمانوں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میرے آقا رسول ہے، ایک نبوت اور ایک رسالت کے بیچ میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی نبوت بھی ہے اور رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک طرف میرے آقا کی نبوت ہے، اس سے پہلے نہیں کچھ، اور دوسری طرف میرے آقا کی رسالت ہے، اس کے بعد نہیں کہ کوئی رسول آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تو میرے آقا جب دنیا میں آئے تو اس سے پہلے کتنے 1,24,000 سبحان اللہ۔ میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو اس سے پہلے ایک جماعت کیا تھی 1,24,000۔ اور جب میرے آقا اس دنیا سے پردہ فرمائے تو جماعت تھی کتنی 1,24,000۔ سبحان اللہ۔ 1,24,000۔ فرق یہ ہے کہ میرے آقا جب آئے اس سے پہلے 1,24,000 انبیاء کی جماعت تھی، اور میرے آقا جب پردہ فرما رہے ہیں تو 1,24,000 صحابہ کی جماعت ہے، جن کے بارے میں مدینے کے تاجدار نے فرمایا اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میں 1,24,000 صحابہ کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، یہ سب کے سب ہدایت کے اسٹار ہیں، یہ سب کے سب ہدایت کے ستارے ہیں۔ اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو ترقی کا زمانہ نہ دیکھنا، اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو ایک بھی تجربات کرنے والوں کی زندگی نہ دیکھنا، اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو چاند پہ کمل ڈالنے والوں کو نہ دیکھنا، اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرنے والوں کو نہ دیکھنا، اگر ہدایت پہ چلنا چاہتے تو مدینے کے تاجدار نے جسے ہدایت کا اسٹار بنایا تھا 1,24,000 صحابہ کرام کو، اگر تجھے دیکھنا ہے تو میں کہوں گا دنیا کے ان اسٹاروں کو نہ دیکھو، اگر تجھے دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کی صداقت کو دیکھو، اگر تجھے دیکھنا ہے تو فاروق اعظم کی عدالت کو دیکھو، اگر تجھے دیکھنا ہے تو عثمان غنی کی سخاوت کو دیکھو، اگر تجھے دیکھنا ہے تو علی مرتضیٰ کی شجاعت کو دیکھو، اگر تجھے دیکھنی ہے تو امام اعظم کی امامت کو دیکھو، اگر تجھے دیکھنی ہے تو غوث اعظم کی کرامت کو دیکھو، اگر تجھے دیکھنی ہے تو خواجہ اجمیری کی شان کو دیکھو، اگر تجھے دیکھنی ہے تو اللہ والوں کی زندگی دیکھو، اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو حافظ ملت کی زندگی دیکھو، اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو مجاہد ملت کی زندگی دیکھو، اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو صدر الشریعہ کی زندگی دیکھو، اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو تاج الشریعہ کی زندگی دیکھو، اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو امام محمد رضا کی زندگی دیکھو، اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو مجدد الف ثانی کی زندگی دیکھو، اگر ان کی زندگی سے نظر نہیں ہٹی ہوتی تو آج کا مسلمان دینی درسگاہوں سے دور نہیں ہوا ہوتا، اور آج کے مسلمانوں کو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا جو دن آج دیکھنا پڑ رہا ہے، کیونکہ میرے آقا نے کروڑوں نہیں چھوڑا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 1,24,000 چھوڑا تھا، سبحان مگر اللہ ان کو سبحان قرآن دیا تھا اور ان کی زندگی کو قرآن بنا دیا تھا۔ اللہ حق ہے سبحان اللہ۔ ان کو قرآن دیا تھا آقا نے اور ان کی زندگی کو قرآن بنا دیا تھا۔ دنیا میں پڑھنے والے کم، دیکھنے والے زیادہ ہوتے۔ سبحان اللہ حق ہے۔ ان صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر کے دنیا اسلام سمجھ جاتی۔ آج آپ کو دیکھ کے دنیا اسلام کیا سمجھے؟ یہ ترقی کا زمانہ تجھے دین سے دور کر رہا ہے،
वो बड़े बड़े मोबाइल देखने वालों, कभी तूने सोचा कि उस मोबाइल ने तुझको फायदा कितना पहुंचाया और उसने तेरा नुकसान कितना किया है? नौजवानों की जिंदगी तबाह हो गई। आज नौजवान बिगड़ रहा है। पिछले चंद सालों में एक दो की तादाद में नहीं, लाखों लाख की तादाद में तुम्हारी कौम की बच्चियां गैरों का हाथ पकड़ करके चली गई है। तेरी गैरत कहां मर गई है? शर्म से तू चिल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मरता? कल तक का जमाना था जब गैरत नहीं मरी थी तो किसी एक बस्ती की एक लड़की अगर इस तरह का कदम उठा देती थी तो पूरे बस्ती वालों को लगता था मेरी नाक कट गई है, हम समाज में वो दिखाने के लायक नहीं है, हम चौराहे पे जाने के लायक नहीं रह गए। मुस्लिम नौजवानों, तेरी गैरत कहां मर गई है? तेरी बहन बेटियों का ये हाल हो रहा है और तू ऐसी सूरत में बेलगाम शराबी की तरह झूमता नजर आ रहा है। तेरी गैरत मरी नहीं होती, तेरा ज़मीर जिंदा होता तो बैठ के खून के आंसू रोता। हम अपनी कौम की आबरू कैसे बचाएंगे? हम इनकी इज्जत कैसे बचाएंगे? हम इनका वकार कैसे बचाएंगे? हम क्या करें कि कौम की इज्जत और आबरू को बचा लें? सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। मगर क्या आपके ऊपर जूतक रहेंगी कभी? इसी को तूने कामयाबी समझ रखा है क्या? क्या इसी का नाम कामयाबी है? रब फरमाता है वल्लासरे इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की इंसान घाटे में, सुभान अल्लाह। इंसान खसारे में। बिल्डिंग बनाने वालों, बड़ी बिल्डिंग बना लेना कामयाबी की जमानत है क्या? बड़ी बिल्डिंग वालों को देखा गया फुटपाथ पे बिल्डिंग बनाने में टाइम लगा, फुटपाथ पे आने में टाइम नहीं लगा। सुभान अल्लाह। जमीन की मामूली सी हरकत ने महलों में रहने वालों को फुटपाथ पे कैंप डाल करके रहने पे मजबूर कर दिया। हक है, सुभान अल्लाह। क्या भरोसा है उस बिल्डिंग का? बैंक बैलेंस करके अपनी कामयाबी के ढिढोरा पीटने वालों, तूने पैसे को कामयाबी समझ रखा है? पैसा कामयाबी है क्या? कानून के पास पैसे नहीं थे मगर वह भी जमीन में धंसा, उसका खजाना भी जमीन में धंसा। कितना खजाना जमीन में धंस गया? बताया जाता है आज जमीन के जो जर्रे चमकते हैं सब कानून का धंसा हुआ। आपने दौलत को कामयाबी समझ रखा है, इसी का नाम कामयाबी है। अरे दुनिया किसको कामयाबी कहती है भूल जाओ, कामयाबी देने वाले खुदा से पूछो कामयाब को। फरमाता है वल्लासरे इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसान घाटे में। ज़माने महबूब की कसम, तमाम इंसान घाटे में। मगर अब उसमें से छांटा क्या? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलू सालिहात, मगर वह लोग जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद अमले सालेह किए वही नहीं घाटे में है, बाकी सब घाटे में है। ताजमहल में रहता हो फिर भी घाटे में, लाल किले में रहता हो फिर भी घाटे में, चांद पे जाता हो फिर भी घाटे में, सूरज पे कदम रखता हो फिर भी घाटे में, शुआओं को गिरफ्तार करता हो फिर भी घाटे में, एटम बम बना लेता हो फिर भी घाटे में, पृथ्वी मिसाइल का परीक्षा कर लेता हो फिर भी घाटे में, मुसलमानों दौलत का अंबार लगा लेता हो फिर भी घाटे में। घाटे में है। अरे घाटे में वो नहीं जिसके पास ईमान की दौलत है और अमाल का सरमाया है। यही वजह है मुसलमानों, जब करबला की धरती पे हुसैन का खेमा जला दिया गया और सब एक एक बात दी करे, सब शहादत का जाम पी लिए, यहाँ तक कि हुसैन का सर भी उनके तन से अलग कर दिया गया, तो अक्ल कहती है ये बेबसी देखो, खेमा न बच सका, ये बेबसी देखो, नन्ना अली अस्कर न बचा सके, ये मजबूरी देखो कि खंडर में कासिम की जवानी न बचा सके, और वो मोहम्मद को न बचा सके, भाइयों को न बचा सके, भतीजों को न बचा
बचा सके, यहाँ तक कि पर्दा नशीना ने हरम की चादर को न बचा सके। जालिमों ने चादर तक छीन लिया था। मुसलमानों का साहिब कितनी बड़ी मजबूरी थी, कितनी बड़ी नाकामी थी, मगर दुनिया वाले अलग ऐनक लगा के देखते हैं। मगर जब गरीब नवाज की नजर पड़ी तो गरीब नवाज पुकार उठे, शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन। मैंने कहा गरीब नवाज ये कौन सी आंख है जिसका खेमा नहीं बचा, वो शाह है। जो बच्चों को न बचा सका वही बादशाहों का बादशाह है। आप उसी को बादशाह कह रहे हैं। जहाँ पानी नहीं मिल रहा है बादशाह है, दाना नहीं मिला मगर बादशाह है, खेमा नहीं बचा मगर बादशाह है, वहाँ तख्त नजर नहीं आ रहा है मगर बादशाह है, ताज नहीं नजर आ रहा है मगर बादशाह है। यजीद तख्त पे बैठा है मगर वो आपको बादशाह नहीं दिखाई दे रहा है। यजीद ताज पहने हैं मगर वो आपको बादशाह नहीं दिखाई दे रहा है। उसके घर में मुसलमानों खाने का अंपायर लगा हुआ है मगर गरीब नवाज को वो बादशाह नहीं नजर आ रहा है। पता चला गरीब नवाज बता रहे हैं बिल्डिंग का नाम कामयाबी नहीं है, बिल्डिंग कामयाबी को नहीं कहते, वो कामयाबी बिल्डिंग को नहीं कहते, दौलत कामयाबी को नहीं कहते, वो कामयाबी दौलत को नहीं कहते। उन्होंने कहा शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन। जो कट गया वही शाह, सुभान अल्लाह, जो लुट गया वही शाह है, जिसका खेमा चल गया वही बादशाहों का बादशाह। आइए फैसला हमारा नहीं, हिंदुस्तान के सुल्तान गरीब नवाज का। सुभान अल्लाह, हक है। गरीब नवाज ने कहा था शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन। और सही मानों में कितना कामयाब हुए हुसैन। हमें तो एक शेर याद आता है, एक शायर ने कितनी प्यारी बात कही, दुनिया के सब यजीद, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए। सुभान अल्लाह, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए। सर मिल गया हुसैन का बैरत नहीं मिली, सर मिल गया हुसैन का बैरत नहीं मिली, हाथ नहीं दिया हुसैन ने। मुसलमानों मांगते रह गए। यजीद के पास फौज भी थी, यजीद के पास असलहे भी थे, यजीद के पास ताकत भी थी, मगर बात यजीद की नहीं रही, बात तो उसकी रही जिसके पास फौज नहीं थी। जो निहत्थे था वो वही उसी की बात रही, जो प्यासा था उसी की बात रही, जो भूखा था उसी की बात रही, जिसका खेमा चला था उसी की बात रही, जो अपना वतन छोड़ा था। मुसलमानों गरीब नवाज कहते हैं शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। हुसैन शाह हैं, हुसैन शाहों के भी बादशाह है। प्यासे मगर शाह हैं, उनको इतना कामयाब कैसे देखा गरीब नवाज। कहा कुरान पढ़ ले, कुरान ने कहा इंसान घाटे में मगर वह लोग जो ईमान लाए और अमल साले किए। हुसैन का ईमान इतना मजबूत था कि खानदान लुट गया मगर उनका ईमान मुतसलसल नहीं हुआ, कदम के अंदर लग्जिश नहीं आई। और अमाल का ये हाल था कि सब कुछ लुटा करके भी सर सजदे में कटा रहे हैं। वो बता रहे हैं न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में, नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। मुसलमान तेरी गैरत कहाँ है? आज गांव-गांव की मस्जिदों को देखो, मीनारे आलीशान बने हैं, फर्श तो देखो कीमती पत्थर लगे हुए हैं। कितनी जगहों पे मुसलमानों जाकर के देखो, सिर्फ पंखे नहीं है, वहाँ कूलर का भी इंतजाम है, उतने ही से काम नहीं चल रहा है। मस्जिदों में एसी लगी हुई है, सब अंदाजा लगाओ, मगर मस्जिद में नमाजी का पता नहीं है। क्यों? ये मस्जिद बनाने वाले मस्जिद तो बना ली सब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली सब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। अरब फरमाता इंसान घाटे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वह लोग जो ईमान लाए, वह अमल सालिहात, ईमान लाने के बाद अमल किए। पता चला अमल दो तरह का, एक ईमान लाने के बाद का, एक ईमान से पहले का। मगर कामयाब
کرنے والا وہ عمل نہیں ہے جو ایمان سے پہلے کا ہے، کامیاب کرنے والا وہ عمل ہے جہاں ایمان پہلے ہو اعمال بعد میں، ایمان پہلے ہو اعمال بعد میں۔ ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان محبت رسول کا نام، سبحان اللہ، ایمان محبت رسول کا نام ہے۔ محبت رسول پہلے ہے، عبادت خدا بندی بعد میں۔ بے شک، نہ سمجھ لینا کہ پروانہ کا مولوی کہہ رہا ہے، یہ باتیں مدینہ العلم سے جا کر کے پوچھو، یہ پروانہ کا مولوی کیا کہہ رہا ہے؟ فاتح خیبر سے پوچھو، داماد پیغمبر سے پوچھو کہ جب داماد پیغمبر مولا علی جو باب مدینہ العلم ہے، صحابہ کی وادی میں آقا نماز پڑھ چکے تھے، سبحان اللہ، آقا عصر کی نماز پڑھ چکے تھے، مولا علی وضو کر چکے تھے، سبحان اللہ، مگر آقا نماز پڑھ چکے تھے، مولا علی نماز نہیں پڑھے تھے، مولا علی کی زانوں پہ سر رکھ کر کے آقا آرام کرنے لگے۔ سبحان اللہ، کون سا وقت تھا؟ عصر، اسے بیچ والی نماز کہتے ہیں، اس کی بڑی تاکید آئی ہے قرآن کے اندر، خاص طور سے بیچ والی نماز یعنی عصر کی محافظت۔ میں سوچنے لگا نماز پانچوں وقت کی ہے، اس عصر کی نماز کی اہمیت اتنی کیوں؟ اس پہ اتنا زور کیوں دیا گیا؟ جیسے عصر کی نماز ہے ویسے مغرب کی نماز، جیسے عصر کی نماز ہے ویسے ظہر کی نماز، اس کی اتنی تاکید کیوں آئی؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ابھی بتاؤں گا۔ وہی عصر کی نماز تھی، مولا علی کی زانوں پر سر رکھ کر کے آقا آرام فرما رہے تھے، سورج ڈوب رہا تھا، اور ڈوبنے والا سورج کہہ رہا تھا علی میں چہرہ چھپایا، عصر کا وقت گیا، تیری نماز قضا ہو جائے گی، اس لیے جلدی اٹھو، نماز پڑھ لو، بیچ والی نماز ہے، بیچ والی نماز ہے۔ اس کی اہمیت اتنی کیوں ہے؟ اتنا زور کیوں دیا گیا؟ اتنی تاکید کیوں کی گئی؟ جانتے ہو یہی وہ نماز ہے کہ 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، سبحان اللہ، وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، 70,000 فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں، ڈیوٹی بدلتی ہے۔ 70,000 جو صبح کو آئے تھے، پہلے سے آئے تھے، وہ 70,000 عصر کے وقت جاتے ہیں، اور دوسرے نئے 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ تاکید اس لیے کی گئی کہ جو چاہتے ہیں وہ اپنے آخری پنے میں خدا کے اس بندے کا عمل اس وقت لکھ کر کے لے جائیں گے، اس حال میں خدا کے بندے کو میں دیکھ کر کے آیا۔ اور جو نئے آئیں گے، آنے کے بعد پڑھنے میں پہلے پڑھنے پر پہلی سطر میں لکھیں گے کہ جب میں گیا تو بندے کو اس حال میں میں پایا تھا۔ وہ بیچ والی نماز ہے مسلمانوں، جسے عصر کی نماز کہتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگاؤ، اس لیے اس کی تاکید ہے۔ میں کہا مولا علی اتنی اہم نماز تھی عصر کی، سورج ڈوب رہا تھا، اٹھ کر کے آپ نماز پڑھ لیے ہوتے تو مولا علی کہے تجھے کیا معلوم، یہ باب مدینہ العلم کا معاملہ ہے اور ان کا فیصلہ ہے، آج میں کچھ اور لکھوانا چاہتا ہوں۔ میں کہا کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ تو مولا علی کہیں کہ میں لکھوانا یہ چاہ رہا تھا، اگر میں اٹھ کر کے نماز پڑھ لیتا تو دنیا سمجھ جاتی یہ عبادت پہلے ہے، محبت رسول بعد میں ہے، مگر فرشتوں کی رجسٹر میں لکھوانا چاہتا ہوں محبت رسول پہلے ہے، عبادت خدا بعد میں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرص مقدس، عرص مقدس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ایمان اور اعمال، یہ دو دولت جس کے پاس ہے وہ نہیں گھاٹے میں۔ دیکھ لینا مستان کا عرص آپ منا رہے ہو، اپنی ابا کا عرص نہیں۔ بڑے بڑے مالدار آئے گئے، ان کا عرص نہیں ہو۔
अकबर आया चला गया, उसका उर्स नहीं होता। ये चटाई पर बैठने वालों का उर्स, ये कुमकुमे, ये बत्तियां, ये दीवानों का मजमा हम बुलाने गए थे नहीं। पता चला ये आए क्यों, ये लोग इनको छोड़ते क्यों नहीं, इस तरह से इनसे लगे क्यों है? तो कहेंगे तूने पढ़ा नहीं। ये दुनिया मिसले साया के है, साया के। बुजुर्गों ने कहा है ये दुनिया मिसले साया के है, परछाई। इसका काम क्या है? जो इस दुनिया के पीछे दौड़ता है, दुनिया खूब दौड़ाती है मगर हाथ नहीं आती। आप खड़ा होकर के अपनी परछाई को देखिए और पकड़िए, दौड़ाइए, पकड़ लेंगे अपनी साय को, अपनी परछाई को आप दौड़ाइए, आगे आगे आपके है, आप दौड़ेंगे मगर ये भी है कि आपसे दूर नहीं होगी परछाई। आपको लगेगा आप पकड़ लूंगा तब पकड़, बिल्कुल करीब है, आप पकड़ा तब पकड़ा। यही तो हाल दुनिया का है। दुनिया के पीछे दौड़ने वाले सोचते अब पकड़ लूंगा तब पकड़ लूंगा, आपकी नहीं जीता तो इसके बाद जीत जाऊंगा। बिल्कुल दुनिया दौड़ा रही है उनको, वो दुनिया के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अकबर दौड़ा, मुसलमानों इस तरह कितने राजा दौड़े, कितने महाराजा दौड़े, कितने हुक्मरान दौड़े, मगर मुसलमानों ये दौड़ते रह गए और दुनिया इनके हाथ नहीं है। जरा सोचो, सिकंदर को अफसोस करते हुए कहना पड़ा था, सिकंदर खुश नहीं है लूट के दौलत जमाने की, सिकंदर खुश नहीं है लूट के दौलत जमाने की। कलंदर माया हस्ती लुटा के नाश करता है, कलंदर माया हस्ती लुटा के नाश करता है। आधी दुनिया में हुकूमत करने वाला खुश नहीं, कलंदर भूखे सोने वाला खुश है। फर्क देखो, वो दुनिया के पीछे दौड़े, आज कोई पूछ नहीं रहा है अकबर, मगर वही ख्वाजा बख्तियार काकी को जाकर चटाई पे बैठने वालों को देख लो, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बिल्कुल मेला लगा हुआ, कह दो मेला लगा, आने जाने वालों का सिलसिला लगा हुआ। अकबर को कोई नहीं पूछता मगर इन अल्लाह वालों को कोई नहीं छोड़ता। वो समझना है तो बस उस बात को समझिए। सूफिया ने, बुजुर्गों ने कहा, दुनिया की मिसाल बिल्कुल तुम्हारे साए की तरह से, दौड़ाओ, दौड़ा के पकड़ लेंगे। जितनी तेजी से आप दौड़ेंगे आपका साया उतनी ही तेजी से भागेगा कि नहीं भागेगा, मगर आप उसके पीछे न दौड़े। आप अपनी साये से मुंह मोड़ लीजिए, साया पूरब हो आप उसकी तरफ रुख न कीजिए, अपनी पीठ उसकी तरफ कर दीजिए। अब पश्चिम मुंह करके आप भागिए अपने साय से, भागिए कि मैं अपनी साय से दूर हो रहा हूं, हमको इसकी जरूरत नहीं। आप अपने साय से भागिए, भाग जाएंगे आप, गोरखपुर चले जाएंगे, अब मोतीराम अड्डा में आपका साया रह जाएगा नहीं, वो आपका साया आपके पीछे चलेगा, कभी आपका कदम नहीं छोड़ेगा। मुसलमानों ठीक यही बात है, जो दुनिया के पीछे दौड़ा, दुनिया उनको दौड़ा दौड़ा करके थका दी, मगर जो दुनिया से मुंह मोड़ करके भागा, वो भाग करके बदारिया पहाड़ पे चला गया। मुसलमानों कितने जंगलात रहे होंगे, उस वक्त कितना कठिन रास्ता रहा होगा, मगर वहां जाकर के चिल्ला किया। मुसलमानों दुनिया आज भी वहां नहीं छोड़ रही है, उनकी चिल्लागा को दुनिया नहीं छोड़ रही है। या अल्लाह वाले दुनिया से मुंह मोड़ करके भागे तो दुनिया आज भी इनका पीछा नहीं, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, आज भी इनका पीछा नहीं छोड़ रही है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह वालों ने बताया बिल्कुल दुनिया के पीछे न दो। तो पहले कौन नहीं घाटे में है? वो जिसके पास पहले ईमान की दौलत। ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का, और जब मोहब्बत रसूल हो तो आमद रसूल में कितनी खुशी होगी इसका फैसला खुद। आज कुछ नादान नादानी की बुनियाद पे कहते हैं ये फालतू खर्च है, ये शामियाना लगा दिया,
یہ مائک لگا دیا, میلاد النبی کے موقع پہ جھنڈیاں لگا دی. یہ فضول خرچی ہے, ان نادانوں کا یہ فضول خرچی لگ رہا ہے. مگر میں کہوں گا جب 400 علماء اور فضلاء نبی کی میلاد کے, نبی کی ولادت سے 1000 سال پہلے مسلمانوں وہ مدینہ کی مقدس دھرتی پر جب دبئی اول نے 400 علماء اور فضلاء کے لیے 400 بلڈنگیں بنوائی تھی, 400 محل بنوایا تھا, مزدور بھی لگایا تھا, مزدوری بھی دیا تھا, اور ان 400 علماء کے لیے واقعہ یہ تھا کہ وہ علماء اس جگہ پہ پہنچ کر کے دیکھے, آثار کو, نشانیوں کو, کتابوں کو پڑھے تھے. کتابوں میں ان کو معلوم ہوا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا, آخری نبی ہے, مکے میں پیدا ہوں, ہجرت کر کے یہاں آئیں گے.